योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वन्दे श्रीनयनोत्पलस्य शशिनं शेषाचलाधीश्वरं ब्रह्माद्यर्चितपादपद्मयुगलं लोकैकनेत्रोत्सवं वासिष्ठैः सनकादिभिर्मुनिगणैः संसेव्यमानं सदा भक्तानामखिलार्धदाजिनमहं श्रीवेङ्कटेशं गुरुम्। ఓం నమో వెంకటేశాయ. నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా భాసిల్లుతున్నటువంటి తిరుమల దివ్యక్షేత్రంలో నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తి అదుగో చిరుమందహాసంతో స్వామివారు మనకంతా కూడా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారి యొక్క పాదపద్మాల నుంచి ఆపీఠాన్ మౌళిపర్యంతం పశ్యతః పురుషోత్తమం అని చెప్తుంది ఆగమశాస్త్రం. ఆ విధంగా స్వామివారిని మనం దర్శిస్తూ ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని వీక్షిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. బ్రహ్మేశ వంద్యవరదం అమృతం భజామి భృగ్వత్రికస్య బమనీజ మధ్యే స్థిత్వా సనే కుసుమయే సముధీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఘనో మునీంద్రం భూజో నమామి భువనైకగురం ప్రసన్నం శ్రీమతే వికనసే నమః భృగుమరీచిత్రికస్య వేభ్యో నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్యద్వరదవక్త్రాద్యా పారిషత్యా పరశ్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఓం శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మనిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः. ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां प्राणानायम्या. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य स्त्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य एतत् शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्तन्निलपरिधिपरिस्तरण सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन प्रथमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यञ्जकर्मणीतरङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धाराजुरप्तश्रमानशेषु तरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृह्णामि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतं वर्णे सहस्रयज्ञया पाशा पितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णु विश्वे देवामञ्जन्तमृतस्वस्त्या तस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधेश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्करचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेद आग्नेयुगस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदा त्वं महितो न शम्भो वैराजन्ते धोतन्निधत्तां प्रेष्याम देशो विपधानामनादर्यामि सस्तान्दरितान् तथा पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भवः शान्तमावाहयामि ओं सुमहाहरमावाहयामि ओं भूर्भुवस्सुमः अमितमावाहयामि नित्यानुभाजिनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रपतिदिगा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्माद्नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्त्यत कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रयदां प्रयदां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु मावानि शां यन्तु कीर्तयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु मावानि शां यन्तु कीर्तयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु मावानि शां यन्तु कीर्तयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ते विष्णो कर्माणि पश्यति यतो प्रदानि पस्पशे
ఇంద్రస్య ఇత్యస్సఖా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివే వచక్షురాదరం తద్విప్రాధో విమన్యమోజాగ్రవాగం సస్సమింధరే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ఓం యత్పుణ్యసంద్రవినోదా ద్రవిణసస్వరస్య ద్రవినోదాసనరస్య ప్రియం సదే ద్రవినోదా వీరపదే మిషన్న ద్రవినోధారాసతే దీర్ఘమాయుః యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్భక్కుర్వేదోపవ్యుషం యదా వై సూర్యపుదేతి అథ నక్షత్రం నయతి యావద్ తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర జఘన్యం పశ్యేత్ తావద్ గర్వేత యత్కారీ స్యాద్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే ఓం భూః భూర్భువస్వరాం శ్రీ భగవదాగ్నయా భగవత్కైంకరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం పుణ్యాహం భవంతో భ్రమంత పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం కర్మణోస్తు స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్తస్రవా స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమ స్వస్తి న బృహస్పతిర్దధాతు ఓం భూః పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తనిర్మాణాయ పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంతకర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంతకర్మణి స్వస్తి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో భ్రమంతకర్మణి స్వస్తిర్ధ్యాస్మహవ్యేర్నమదో మిత్రం దేవం మిత్రధేయన్నో అస్తు అనురాధాన హవిషావర్ధయంతః సతంజీవేమధురదస్స వీరాः ఓం భూః పూర్వోక్తకర్మణి పూర్వోక్తయమానాయ పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంతకర్మరధ్యనాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంతకర్మరధ్యనాం పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో భ్రమంతకర్మరధ్యనాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయోభవస్థానమూర్తే తథాదనామహేరణా యక్షసే యోమ శివనమోరసస్తస్య భారికదేహనః వశతేర్మమాదరः తస్మా ఆరంగమామవో యస్య క్షయా జజన్వథా ఆపో జనయథా జనః ఓం పవమానస్సువర్జనః పవిత్రేణ విజర్షణిః యః పోదాస పునాతుమా పునంతు మా దేవజనాః పునంతు మనబోధియ పునంతు విశ్వ ఆయమః జాతవేదః పవిత్రపదే పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీప్యతే అగ్నే కృత్వా క్రతో కుమ్రణు యత్తే పవిత్రమర్చసి అగ్నే వితనమంతర బ్రహ్మదేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవిదః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవే పునతే దేవ్యాగాదే యస్యే భక్వే స్తనవో మీతపృష్ఠాః తజామదం సదమార్త్యేషు వజగ్స్యామవతయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతు వాతప్రాణేనేశ్వరామయో భూః ద్యావా పృథివీపయసావయోభిః అతావరే జగ్నయే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిష్ఠైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानी रुध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादे सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतकं रसं तस्मै सरस्वते तुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमानी सुस्तिगनीः सुदुःखाहि पयस्वतेः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पावमानीर्तिशन्तनः यमल्लोकमधामं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी सुस्तिगनीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमा प्राजापत्यं पवित्रम् शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नेते सह मा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणस्वमीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्या पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये नैमे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगादभेषजं शन्नो अस्तु द्वपदे सिञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिषि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेत्यान्तिस्यापपोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिषि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजाने कस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नो जुषस्वशन्न येधिद्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकुं सदा ते चक्षेमहिरन्वया गातुमत्या आवः क्षेमपतयो ये वरन्नो यूयं पादस्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् सखा सुषेपयेथिनः अनुरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं वस्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महीमानमीशम् वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादीर्घाजमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः
యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశగామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. భక్త మహాశయులారా, స్వామివారి యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవం ప్రారంభమైంది. ఒక పక్క సింహాసనంపై స్వామివారు సుదర్శన పాంచజన్యాది ఆయుధాలను ధరించి, కౌస్తుభాది ఇత్యాది ఆభరణాలన్నింటినీ కూడా ధరించి, కళ్యాణ చక్రవర్తిగా వరవేషధారి అయి దివ్యమాలాలంకృతుడై మనకి దర్శనమిస్తూ ఉన్నాడు. ఒకవైపు శ్రీభూదేవులు ఉభయనాంచారులు ఇద్దరూ కూడా స్వామివారికి అటువైపున ఉండి స్వామివారిని ఎప్పుడెప్పుడు వివాహమాడదామా అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ తరుణం రానే వస్తోంది కాసేపట్లో. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవానికి పూర్వరంగంగా విశ్వక్సేన ఆరాధన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా ఆచార్యస్వామి నిర్వర్తించారు. ఈ విశ్వక్సేనారాధన, విశ్వక్సేనుడు ఎవరు అంటే శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రంచ వినా సర్వం హరేరివా అని చెప్పి ఆగమశాస్త్రం చెప్తుంది. స్వామివారికి వక్షస్థలంలో అమ్మవారు ఉండేటువంటి చోటు ఒక పుట్టుమచ్చ ఉంటుంది, దాన్ని శ్రీవత్సము అని చెప్పి అంటారు. శ్రీవత్సము అలాగే బ్రహ్మసూత్రము, స్వామివారికి ప్రలంబ సూత్రం, ప్రలంబ యజ్ఞోపవీతం ఉంటుంది. ఈ రెండూ తప్ప మిగతా అంతా కూడా స్వామివారు ఎలా ఉంటాడో అలాగే ఉంటాడట విశ్వక్సేనుడు. అంటే సారూప్య మోక్షాన్ని పొందాడు విశ్వక్సేనుడు. వైకుంఠ వాకిలలో కొలువయ్యుండి స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమానికి ఏవైనా విఘ్నాలు వస్తున్నాయి అంటే వెంటనే వాటిని తర్జనీ వేలుతో నేను ఉన్నాను జాగ్రత్త, స్వామివారి కార్యక్రమానికి మీరు అడ్డొస్తే నేను ఊరుకోను అని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు విశ్వక్సేనుడు. అటువంటి విశ్వక్సేనుడికి ఆరాధన చేసి పుణ్యాహవాచన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి సకల నదీ జలాలన్నింటినీ కూడా ఆ యొక్క కలశంలోకి ఆవాహన చేసి వరుణుణ్ణి ఆరాధన చేసి ఆ తరువాత అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచార్యస్వామి సభక్తికంగా నిర్వర్తించారు. ఓషధయ సంవదంతే సోమేన సహరాజ్ఞ అని చెప్పి అంటుంది వేదము. ఓషధులన్నీ కూడా ఓషధుల యొక్క రాజైనటువంటి చంద్రుడితో చెప్తాయట, మమ్మల్ని ఎవరైతే అంకురార్పణ అనేటువంటి క్రియ ద్వారా మమ్మల్ని పూజిస్తారో వారికి సకల ధనధాన్య సమృద్ధి కూడా మేము కలిగిస్తాము అని చెప్పి ఓషధులు చెప్తాయట. ఈ కర్మ అభ్యుదయార్థం ఈ యొక్క అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆ యొక్క పాలికల్లో నవధాన్యాలు సమర్పించడం ద్వారా ఈ యొక్క అంకురార్పణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేశారు ఆచార్యస్వామి. తరువాత కార్యక్రమాన్ని మనం సభక్తికంగా వీక్షిద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిరాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవ కర్మాంగమోపా రక్షా ప్రతిబంధన దేవతారాధనం కరిష్యే. ఓం యమర్పయంతి మనయో హవిర్యోజో హిడానన విబుధా విరాజన్నే తమ్మయ దోషాయస్యాననాగ్నం విపినాని పతంతు. ఓం శేషమావాహయామి, సహస్రశీర్షమావాహయామి, అనంతమావాహయామి, నాగరాజమావాహయామి. రక్షాసూత్ర అధిష్టాన దేవతాభ్యో నమః. శేషాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి, పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆచమనీయం సమర్పయామి, కుటోపహారం నివేదయామి, తాంబూలం సమర్పయామి, సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. ఓం స్వస్తి నోమితామశ్వినా భగత్ స్వస్తి దేవ్యదేతర నర్వణాః స్వస్తి పూషా అసూరో దధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాయుమపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భవానస్య యస్పతేః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయా ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తయే వైశ్వానరో వసూరగ్ని స్వస్తయే దేవామంత్రభవస్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్తం మహాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతే స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధే స్వస్తి బంధామనోజరేమ సూర్యాచంద్రమధా వివ పునర్దధతాగ్నాదాజానదా సంగామేమహే స్వస్త్యానంతారక్షమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాక్యసం దేవతానాం అసురగ్నమింద్రాజకం సమత్సు బృహద్యశోనావామివారోహేమ అంభోముచామాంగిర సంగయం జస్వస్త్యాత్రేయం మనాసా జదార్క్ష్యం ప్రియాతమాని శరణం ప్రపద్యే స్వస్తిశం బాధేష్వభాయన్నో అస్తు శుభాగం శుభాం. ధ్యాయే శ్రీవేంకటేశం కలిమలహరణం కాంచనారాధితాంఘ్రిం శేషాద్రౌ సన్నివిష్టం చిరమపి రమయా భూమి వైకుంఠనాథం సుబ్రహ్మణ్యం సురేశం సకలమునిగణైః సేవితం మంత్రమూర్తిం భక్తేష్టార్థప్రదానం రవిగతయశసం విష్ణుమర్చావతారం. దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణార్థమై స్వామివారు అర్చావతార రూపంలో కలవు వెంకటనాయక అన్నట్టుగా వైకుంఠ విరక్తుడై స్వామివారు ఈ యొక్క శేషాద్రి మీద నిత్య నైమిత్తిక ఉత్సవాలన్నింటినీ కూడా
అందుకుంటూ మనకి అనుగ్రహ విశేషాన్ని అందజేస్తూ ఉన్నాడు పరమాత్మ. అదుగో స్వామివారి యొక్క దివ్యమంగళ విరాట్ రూపాన్ని ఇప్పుడు మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా దర్శిస్తూ ఉన్నాము. స్ఫురత్సహస్రార శిఖాతి తీవ్రం సుదర్శనం భాస్కర కోటి తుల్యం అన్నట్లుగా స్వామివారు ఒక చేత దుష్టులను శిక్షించడానికి స్వామివారు సుదర్శనాయుధాన్ని ధరించి జాగ్రత్త చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఒక చేత పాంచజన్యాన్ని, అలాగే వరదహస్తంతో మత్పాదౌ శరణం వ్రజ అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి స్వామివారి యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇప్పుడు మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. విశ్వక్సేన పూజ, పుణ్యాహవాచన, అంకురార్పణ కార్యక్రమాలు సుసంపన్నం చేసుకున్న తర్వాత స్వామివారికి రక్షాబంధన ధారణార్థమై విశేష ఆరాధనా కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు ఎంత పవిత్రమైనటువంటి సుదినం అంటే శుక్రవారము. శుక్రవారం అంటే అమ్మవారికి చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి రోజు. శుక్రవారం అంటే సహజంగా ఆడవారు పూజ చేసుకునేటువంటి రోజు శుక్రవారము. కానీ తిరుమలలో శుక్రవారము అంటే ఒక పండగ మాదిరిగా ఉంటుంది వాతావరణం మొత్తం కూడా. ఎందుకు అంటే స్వామి వక్షస్థలంలో నివాసం ఉండేటువంటి వ్యూహలక్ష్మీదేవికి ఆ రోజు స్వామితో కలిపి అభిషేక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది. కంటి శుక్రవారము గడియలేదింట అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామి కీర్తిస్తారు. అలాగే స్వామివారు అమ్మవారితో కలిసి స్నపన తిరుమంజనాన్ని అందుకుని ఇప్పుడు మన అభీష్టములన్నీ కూడా నెరవేర్చడానికి వరరూపధారి అయి విశేష ఆరాధనలన్నీ కూడా అందుకొని స్వామివారు రక్షా కంకణాన్ని ధరిస్తూ ఉన్నారు. మనందరికీ కూడా ఆచార్య స్వామి దర్శింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి సభక్తికంగా నమస్కరిద్దాం. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. స్వామివారు ఎటువంటి వారు, స్వామి యొక్క గుణ విశేషాలను గనక మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే పరమాత్మ సర్వవ్యాపి అట, ఇందు గలడందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు అని చెప్పి అంటాడు ప్రహ్లాదుడు. ఎలాగ ఉంటాడు సర్వవ్యాపకత్వంతో అంటే వేదం చెప్తోంది అంతర్బహిష్ట తత్సర్వం వ్యాప్యనారాయణ స్థిత అని చెప్పి చెప్తోంది వేదం. అంటే బయట లోపల ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో కూడా సకల ప్రాణి హృదాంతరాళమున భాస్వజ్యోతి వెలుగొందు అని చెప్పి అన్నట్లుగా ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో కూడా స్వామి అంతర్జ్యోతి స్వరూపంలో కొలువయ్యుండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్తం పచామ్యన్నం చతుర్విధం అని చెప్పినట్లుగా పరమాత్మ ప్రతి ఒక్క జీవి హృదయంలో కూడా సర్వవ్యాపకుడై ఉంటాడట. ఆ సర్వవ్యాపకత్వం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆకాశవతు అని చెప్తారు. ఆకాశం ఎలాగైతే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నదో అలా పరమాత్మ అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉంటాడట. మరి ఆయన చేసే పని ఏమిటి అంటే అజాయమానో బహుధా విజాయతే అని చెప్పి అంటారు. అంటే ఏమిటి అంటే ఆయనకు అసలు పుట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఆది మధ్యాంతరహితుడు ఆయన. కానీ యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అని చెప్పినట్లుగా ఎప్పుడైతే ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, సాధువులు సత్పురుషులకు ఎప్పుడైతే ప్రమాదం చేకూరుతుందో అప్పుడప్పుడు వారిని రక్షించడానికి పరమాత్మ అర్చావతారంలో అవతరిస్తూ ఉంటాడట. అలాగే ఈ యొక్క వెంకటాచలం పైన స్వామివారు అవతరించి నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా విరాజమానంగా స్వామివారు ఈరోజు ఈ యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అందుకుంటూ ఉన్నారు. స్వామివారికి రక్షాబంధన చేసిన తర్వాత అమ్మవారికి కూడా రక్షాబంధనం చేస్తూ ఉన్నారు ఆచార్య స్వామి. ఈ యొక్క రక్షాబంధనాల్లోకి శేషుణ్ణి ఆవాహన చేస్తారు. ఈ శేషుణ్ణి ఆవాహన చేయడంలో గల ఆంతర్యం ఏమిటి అంటే స్వామి ఉండేటువంటి కొండ పేరే శేషాచలం. ఈ యొక్క శేషాచలం యొక్క విశేషమైనటువంటి మహిమ ఏమిటి అంటే వేదాంత దేశకుల వారు చెప్తారు, ప్రపద్యేతం గిరింప్రాజ శ్రీనివాసానుకంపయ ఇక్షుసారశ్రవంత్యేవయన్మూర్త్యా శర్కరాయుతం అని చెప్తారు. అంటే ఏమిటి అంటే ఈ కనిపించేటువంటి కొండ అంతా కూడా రాళ్ళు రప్పలు ఏమో అనుకుంటున్నారయ్యా, కాదు. ఎలాగైతే ఇక్షురసం అంటే చెరుకు రసం ఘనీభవిస్తే పటిక బెల్లంగా మారుతుందో అలాగా స్వామివారి యొక్క దయ అనేటువంటి రసం అలాగా ప్రసరించి ఘనీభవించి ఈ యొక్క శేషాచలంగా మారింది అని చెప్పి వేదాంత దేశకుల వారు చెప్తారు. అటువంటి శేషాద్రివాసుడైనటువంటి పరమాత్మకు ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా కంకణధారణం జరిగింది. ఈ యొక్క కార్యక్రమం మొత్తం కూడా శ్రీవైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గంలో ఆచార్య స్వాముల చేతుల మీదుగా మనందరి తరపున కూడా స్వామి కన్యాదానం చేయడానికి ఉద్యుక్తులై ఆర్చక స్వామి కంకణధారణ చేస్తూ ఉన్నారు. మనందరం కూడా సభక్తికంగా నమస్కారం చేద్దాము. తరువాతగా స్వామివారికి తర్వాత జరిగేటువంటి
హోమ కార్యక్రమము, కన్యాదానం వీటన్నిటికీ కూడా ఆచార్య స్వామి ఉద్యుక్తులై స్వామివారి యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకుని వారు తర్వాత కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించడానికై వెళుతూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మొత్తం కూడా మనం సభక్తికంగా మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే కాలక్షేపో న కర్తవ్యం క్షీణమాయుర్దినే దినే యమస్య కరుణా నాస్తి కర్తవ్యం హరికీర్తనం. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం అయ్యేంత వరకు కూడా స్వామి యొక్క నామస్మరణం చేస్తూ మన కళ్యాణాన్ని దర్శిద్దాము. బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ అగ్నిప్రతిష్టాపనం కరిష్యే. ఓం ఏతోన్వింద్రపుస్తవామ శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వా పృథ్వాంశం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమక్తే ఇంద్రశుద్ధో నాగహి శుద్ధ శుద్ధాపిరోతిభిః శుద్ధోరయం నిధారయ శుద్ధో మమత్య సౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధో హినోరయం శుద్ధో రత్నాని దాశుడే శుద్ధో వృత్రాని జగ్నజే శుద్ధో వాజం చిరాశ్రీమయ దేవాశ్యామధర్మా సువీరాः మక్యం యుదంతమయాన్ హవ్యాగోతి సత్యా మనసో మే అస్తో ఏ నోమానిగాంగతవచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధిభోజదామే జాతవేదసే జాతవేదో భువనస్య రేతజిహజింజతపసో యజ్ఞనిష్యతే అగ్నిమశ్వత్థాదరి హవ్యవాహకం శమే గర్భాంజనగన్యోమయో భూః ఘృతప్రదీకో ఘృతయో నిరగ్నిఘృతే సమిద్ధో ఘృతమస్యాన్నం ఘృత ప్రశస్త్వా జరితో వహంతి ఘృతం పిబన్ సుగజాయక్షిరేవాణే ఆయుర్తా అగ్నే హవిషోదిశానో ఘృత ప్రదీకో ఘృతయో నిరీధి ఘృతం పీత్వా మధుజారగవ్యం విదేవ పత్రమభిరక్షదాదిమం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతవిద ప్రసవ బ్రహ్మరి జ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాద్విషే మధుసృజో వేన ఆవహ సముద్రయా ఉపమాస్య విష్టా సదశ్చయోని మసదశ్చ వివహ ఓం భూ బ్రహ్మాణమావాహయామి ఓం భవ ప్రజాపతిమావాహయామి ఓం సమపితామహమావాహయామి ఓం భూర్భవస్వర హిరణ్యగర్భమావాహయామి బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమో ధేనుకం సోమో అర్వంతమాసకం సోమో వీరంగరమణ్యంతరాడు సారణ్యం ప్రత్యకం సుభేగం తిస్రవణం జ్యోతిరాస తస్మై ఓం భూస్వమమావాహయామి ఓం భవర్యజ్ఞాంగమావాహయామి ఓం సవరిందమావాహయామి ఓం భూర్భవస్వశ్చంద్రమావాహయామి సోమస్య ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి సోమాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పుష్టేన మానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం చిదమానం చ ధేః ఓం ప్రోక్ష్య సోమ ప్రోక్షిష్యామి ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావర్ధయత్మన్నాగస్య పుష్టేన మానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రోక్ష్య పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యే स्तो జిగ్నయే स्तो వాజభూతే स्तो విఘ్నోర్మణః భూతే स्तो జిగ్నస్య పావనే స్తః పురశరస పవిత్రే स्तो వైష్ణవ్యో దేవసవద ప్రసవనాత్ తచ్ఛద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిరాపో దేవీరగ్రే అగ్రే గుమోగ్రయమం యజ్ఞం యదాగ్రే జిగ్నమదంత యుష్మానింద్రో వ్రణీత త్రతూర్యే యూయమింద్రమవృణీర్థం త్రతూర్యే ప్రోక్షితాస్థా. ఓం విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదా విష్ణుమావాహయామి వ్యాపి నారాయణమావాహయామి బ్రహ్మన్నప ప్రణేష్యామి గిదమానవాదం గిచ్చా ప్రణయయుక్తం దేవతావర్ధయుక్తన్నాగస్యమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం జిదమానం చ ధేః ఓం ప్రణయా సోమామ ప్రణేష్యామి గిదమానవాదం గిచ్చా ప్రణయయుక్తం దేవతావర్ధయుక్తన్నాగస్య పుష్టేజమానోస్తు సప్తర్షీనాగం సుకృతాం యత్ర లోకస్తత్రేమం యజ్ఞం యజమానం చ ధేః ఓం ప్రణయా కోమ ప్రణితమ ప్రణయత్వాపో దేవే ప్రణయాని యజ్ఞకం సకం సాధకింతనః ఇదం మదందేర్ఘృతభట్టాపదాగः సహస్రభోషం జినమానేన్యంచతేః ఓం ప్రజాపతిమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి ఉత్తరప్రణిధో అగ్నిమావాహయామి సోమమావాహయామి అగ్ని సోమమావాహయామి ప్రజాపతిమావాహయామి బ్రహ్మాణమావాహయామి ఇంద్రమావాహయామి వసునావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానవాహయామి అపవోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్పతిమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి స్వరామవాహయామి భూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవత సోమమావాహయామి వైవాహిక యజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాగే ప్రజాపతిగే విష్ణునోభామి బ్రహ్మణే విష్ణునోభామి ఇంద్రాగి విష్ణునోభామి అగ్నయే విష్ణునోభామి సోమాగి విష్ణునోభామి అగ్నయే విష్ణునోభామి సోమాగి విష్ణునోభామి అగ్నిశోమాభ్యాం విష్ణునోభామి ప్రజాపతిగే విష్ణునోభామి బ్రహ్మణే విష్ణునోభామి ఇంద్రాగి విష్ణునోభామి వసుభ్యో విష్ణునోభామి వరుద్భ్యో విష్ణునోభామి రుద్రేభ్యో విష్ణుం నిర్వభామి అపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే విష్ణుం నిర్వభామి బృహస్పతయే విష్ణుం నిర్వభామి మిత్రాకి విష్ణుం నిర్వభామి వరుణాకి విష్ణుం నిర్వభామి ఆదిత్యేభ్యో విష్ణుం నిర్వభామి అస్తిభ్యాం విష్ణుం నిర్వభామి పూష్ణే విష్ణుం నిర్వభామి కక్షాయ విష్ణుం నిర్వభామి కక్షదేవత సోమాయ విష్ణుం నిర్వభామి వైవాహిక యజ్ఞాయ విష్ణుం నిర్వభామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో విష్ణుం నిర్వభామి సర్వదేవేభ్యో విష్ణుం నిర్వభామి ఆద్యంత్ర ప్రతిస్రయామి జలంత్ర ప్రతిస్రయామి అగ్నే ద్యోతరసే
సమిదసి స్వాహా అమృతమచివారుణమచి అంతరితమృక్షోంతరిత అనాథయ ప్రతిష్ఠం వృక్ష ప్రతిష్ఠ అనాథయ చిత్పతిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వదో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా వాక్పతిస్థాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వదో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా దేవస్వాదిపదాపనా తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వదో సూర్యస్య రశ్మిభిः స్వాహా కరసంపూర్ణావాసమిధో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిः సంత్వేకాచ శతంచ సహస్రంచ యదంజ ప్రకిదంచ అర్పదంజన్యర్పదంచ సముద్రస్య మధ్యంజాంతస్య పరార్ధస్య ఇమామే అగ్నిష్టకాధేనవ సంతు ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః మృదంతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః అజరాప్రభవే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదిరేణ మన్యస్వ హనుమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవతవిద ప్రసవ షష్ఠే శతసహస్రాన్యమక్షయమర్పదమానయ అయంత యద్మ ఆత్మా జాతవేదస్తేనేత్యస్వవర్తస్వదేర్తవర్తకిదాస్మాన్ ప్రజగావశబ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాన్నం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్ని సోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా అపావోపస్పృశ్య శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహా బృహత్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా శుభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా వైవాహిక యజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్య ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శవ స్వాహా ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహా అదితేన్మగ్రస్తాః హనుమదేన్మగ్రస్తాః సరస్వదేన్మగ్రస్తాః దేవసవిద ప్రాసామీః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహికోచ్చమకర్మాంగమౌపాసనాగ్నోవాఘారాంతే స్వరమంత్రాక్షరక్రియాదోషప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషట్వైష్ణవహోమం హోష్యే అతిథేన మన్యస్వ నమదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసవిద ప్రసుభ ఓం అతో దేవా అమందరో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదధేవనం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా త్రీణ పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतिरो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे परिक्षरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पण्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ शव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्ताः अनुमदेन्ममग्रस्ताः सरस्वतेन्ममग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక
మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామసుగాక. శుభగాంకురు దశాస్యాం పుత్రానాథేః పతిమేకాదశం కృధి. సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానతభిజానతే, సంకల్పమానం ప్రకల్పమానం అపకల్పమానం అపకల్ప్తం క్లుప్తం, శ్రేయోపసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం. చిత్రః కేతు ప్రభానాభాన్ సంభానే, జ్యోతిష్మాగస్తేజస్మానాదమగ్రస్తపన్నభితమన్నే, రోజనో రోజమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ. శ్రియమేవాపరంధే శీతే వాదే పునర్నివేత్యాః, క్షేమో వై రాష్ట్రస్య శీతో వాతః క్షేమమేవాపరంధే. ఓం విద్యుత్కోటి దివాకరావమనిషం శంఖం గదా పంకజం, చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వద్వయం, కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం, దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విరసత శ్రీవత్సచిహ్నం భజే, స్వచక్రశంఖం కటివరదహస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటకుండలం, ప్రళంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం. అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తరాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తమోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిక్దండి శుండాదండోత్తంభిదే అమరావదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధవత్యలకాపదే యశోపదేత్యష్టరే పపునే విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవణేక్షుసురాసర్పితక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణపరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతయంబరషహారీరావృత భద్రాశ్వకేతకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూయ జన్మ నిచాయేతక్షణ పర్యంతం బాల్యజవ్వన కౌమారవార్ధికేశ్వరహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశా పరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశైర్వర్షసహస్రావధానేకైకతిరావకర్షణక్రమేణ సరవరాస్యవకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపరవాజపేజపౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృతపుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిద్ధి
प्राप्त्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानसारविर्भक्त्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिः दिव्य महर्षिभिः ऋक्त गुह्य धर्म पुराण इतिहास कल्पोक्त सकल फलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्रशारंग कौमोदकी नंदकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्र प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्यादिवशात् व्युत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यमन आपणमान उर्वैदरमञ्जारुहेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संकल्पतनयां उत्तर भर्गोणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणीध्रवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं भो श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे दिव्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षिका कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुदीनाय समेधसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यस्रवदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः कृष्णप्रियायै सततं महालक्ष्म्यै नमो नमः। భక్త మహాశయులారా, స్వామివారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా అజ్ఞారాధనము అనేటువంటి అమూర్త భగవద్యజనము అని చెప్తారు శాస్త్రంలో. ఆ యొక్క అమూర్త భగవద్యజనమైనటువంటి హోమాన్ని హవిర్భాగాలను దేవతలకు అర్పించడం కోసమై అగ్నిదేవుణ్ణి ఆహ్వానించి అగ్ని ప్రతిష్టాపన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్యస్వామి. ఆ తరువాతగా స్వామివారికి పాద ప్రక్షాళన, బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అని చెప్పి అన్నమాచార్యస్వామి ఆయన యొక్క సంకీర్తనలో కీర్తిస్తారు. ఏమిటి బ్రహ్మ కడిగిన పాదము అంటే, వామనావతారంలో బ్రహ్మదేవుడు తన యొక్క తండ్రి అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పాద ప్రక్షాళన చేయడానికి ఎప్పటి నుంచో కూడా కోరిక మనసులో ఉండి కానీ భయం వేసి అడగలేకపోతున్నాడట. సరే,
ఆయన యొక్క స్వామివారి యొక్క పాదాలు ఎక్కడ ఉంటాయి నిరంతరం అంటే అమ్మవారి యొక్క కరకమలాల్లో ఉంటాయి. అమ్మవారు నిరంతరము కూడా శేషపర్యంకంపై స్వామివారి పాదసేవ నిరంతరము కూడా స్వామివారి పాదాలను విడిచిపెట్టకుండా పాదసేవ చేస్తూ ఉంటుంది. సరే, అమ్మవారిని వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుడు, అమ్మ ఒకసారి స్వామివారి పాదాలను ఇస్తే నేను కడిగి నెత్తిమే చల్లుకుంటాను, నాకు జన్మనిచ్చినందుకు గాను నేను రుణం తీర్చుకుంటాను అని చెప్పి అడుగుదామంటే ఆయనకి ఆవిడని అడగడానికి కూడా భయమేనట. మరి ఎలాగా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నట్ట బ్రహ్మదేవుడు. ఆ రోజు రానే వచ్చింది. వామనావతారంలో స్వామివారి యొక్క పాదం ఆ యొక్క ఊర్ధ్వలోకాలకు వస్తూ ఉంటే ఎన్నో రోజుల నుంచి కోరిక కలిగినటువంటి బ్రహ్మదేవుడు ఆకాశగంగా జలాలతో స్వామివారి యొక్క పాద ప్రక్షాళన గావించాడట. అందుకని బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానని పాదము అని చెప్పి స్వామివారి యొక్క పాదాల యొక్క మహిమను అన్నమాచార్య స్వామి మనకు అందించారు. ఇంకా అంటారు, చెలగి వసుధ గొలిచిన నీ పాదము బలితల మోపిన పాదము తలకక గగనము తన్నిన పాదము అని చెప్పి స్వామివారి యొక్క పాదమాహాత్యాన్ని కీర్తిస్తారు. అటువంటి స్వామివారి యొక్క దివ్య చరణాలను శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే, ఎందుకు ఇన్నిసార్లు స్వామి పాదాలను శరణు వేడుదాం స్వామి పాదాలను శరణు వేడుదాం అని చెప్పి అనడం ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క కలి నుంచి మనం బయటపడాలి అంటే స్వామివారి పాదాలు ఒక్కటే మనకి గతి అట. అందుకే మత్ పాదవు శరణం వ్రజ అని చెప్పి నిరంతరము కూడా ఆ యొక్క హస్తంతో నా పాదాలను శరణు వేడండి అని చెప్పి పరమాత్మ చెప్తూ ఉంటాడు. ఆ యొక్క పరమ పవిత్రమైనటువంటి పాద ప్రక్షాళన గావించిన తర్వాత ఆచార్య స్వామివారికి వస్త్ర సమర్పణ అనేటువంటి స్వామి అమ్మవార్లకు కొత్త వస్త్రాలను సమర్పించి ఆ తరువాతగా కన్యాదాన సంకల్పం మహాసంకల్పాన్ని పఠించడం జరిగింది. ఈ యొక్క తిరుమల దివ్యక్షేత్రం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నది, ప్రపంచం యొక్క మొదలు ఎలాగైంది, ఈ యొక్క సృష్టి క్రమం ఎలా సాగింది అని చెప్పేటువంటి మహాసంకల్పాన్ని ఇప్పుడు ఆచార్య స్వామి పఠించి స్వామివారి యొక్క గోత్ర ప్రవలనన్నింటినీ కూడా పఠించి అమ్మవార్లు ఇద్దరిని కూడా స్వామికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు. ఎందుకు అంటే రోజు కళ్యాణం ఒక ఎత్తు, ఈరోజు కళ్యాణం ఒక ఎత్తు అని చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి విశేషం ఈరోజు అంటే, సరే శుక్రవారం అని ఇందాక చెప్పుకున్నాము, అమ్మవారికి ఇష్టమైన వారం కాబట్టి అమ్మవార్లిద్దరిని ఇచ్చి కళ్యాణం చేశాము. సరే, ఈ యొక్క విషయాన్ని పక్కకు తీస్తే ఇంకా విశేషం ఏమిటి అంటే, నిన్నటి రోజు సాయంత్రాన స్వామివారికి ప్రణయ కలహోత్సవం అని చెప్పి జరిగింది. ఈ ప్రణయ కలహోత్సవం ఏమిటి అంటే, అమ్మవార్లు ఇద్దరూ కూడా స్వామివారిపై అలక చెందినట్లుగా నటిస్తూ, నిజంగా అలక కాదు, నటిస్తూ స్వామివారి మీద అలక చెందినట్లుగా కాసేపు స్వామితో వినోదాత్మకంగా స్వామివారితో సంవాదం చేసి మరలా ఇద్దరూ కలిసి ఆలయంలోకి వెళ్ళారు నిన్న ప్రణయ కలహోత్సవంలో. ఆ ప్రణయ కలహోత్సవం అయిన తర్వాత జరిగేటువంటి మొదటి కళ్యాణం ఈరోజు. ఆహా, మనది ఎంత అదృష్టము! ఎందుకు అంటే, ఒక వ్యక్తితో పరస్పరం భేదాభిప్రాయం వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ వ్యక్తితో మనం మైత్రి చేసుకోవడం అంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ సన్నివేశం. ఆ సన్నివేశాన్ని ఇప్పుడు మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క దివ్య తిరుకళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాము. అమ్మవార్లు ఇద్దరినీ కూడా మన ఇంటి పిల్లలుగా స్వామికి ఇచ్చి కన్యాదానం చేశారు. ఆచార్య స్వామి వారు సంకల్పంలో చెప్పారు, మమ అనేక జన్మ ప్రభృతి ఏతత్క్షణ పర్యంతం. నేను ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలే కాకుండా అనేక జన్మల్లో చేసినటువంటి పాపాలన్నింటినీ కూడా ఈ క్షణమే నశింపచేసేటువంటి కార్యక్రమం ఈ కన్యాదానం కాబట్టి అమ్మవారిని కన్యాదానం చేయడం ద్వారా సకల పాపాలు కూడా నశించాలి అని చెప్పి సంకల్పం చెప్పి, అదిగో అమ్మవార్లకు మాంగళ్య ధారణార్థమై మాంగళ్యాలకు ఆరాధన చేసి అమ్మవార్ల దగ్గరకు ఆచార్య స్వామి చేసి ఆ యొక్క మాంగళ్యాలను మనకు దర్శింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తంత్రయో వేదా అన్వసృత్యంత తాన హస్తే కురుతా అథ సీతా సావిత్రీ ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే మా బృహస్పతి ధ్రువంత ఇంద్రస్యాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాన్ ధ్రువం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత
तन्द्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री ध्रुवं ध्रुवेण अभिषाभिषोमं वृषामसे अथो दयन्द्रः केवलीर्विषो बलिहृदस्करते भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो प्रधान होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविध प्रसुभा ओम अग्निरेतु प्रथमो देवता नागंसोऽस्य प्रजामुञ्चतमृत्य भाषात् ततजगं राजावरुणो न मन्यतां यथेयक स्त्री पौत्रमकन्नरो धात् स्वाहा इमं मे वरणस्रुतिहेममद्याजमृतया त्वामवस्य राजगे स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणामन्तमानस्तराजास्ते कितमानो हविर्भिः अहेनमानो वरणे हवोद्रजगं समान आय प्रमोषे स्वाहा तन्नो अग्ने वरणस्य विद्वान् देवस्य हेनो वजासनिष्ठाः यजुष्टो वह्नितमस्सोषितानो विश्वान् वेदागं से प्रममध्यस्मत् स्वाहा सत्वन्तो अग्ने बमो भवोते निर्दिष्टो अस्यापशतो व्यष्टो अवजक्ष्मणो वरणगं रडानो वेहमृतेकं धवो न येति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनधा हितः अयासन हव्यमुहितेयानो देहिमे स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविधप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नौ लाजहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुभा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् ययन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे
बुधायुषास्त्वायुषो दोषधेनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ता ममृतागुम् अनु विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इमा अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानामपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनां तदग्निर्नुमन्यताम् यजन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानामपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा वोगुं सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमुग्स्ताः अनुमतेन्वमुग्स्ताः सरस्वतेन्वमुग्स्ताः देवसविदप्रासावेः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषद्वैष्णवहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानतरेवदं समो नमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यति यतो प्रधानि पस्पदे इन्द्रस्य यज्ञस्य घा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे दक्षिणात् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्रमं पदक स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गमोपासनाग्नो क्रमधात् पुण्यार्थं वपरिष्टानन्तहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ यदस्य कर्मणोतिरेरजं यद्वान्योनिमहाकरम् अग्निश्चकृतान् सर्वगुस्तिष्ठकं सुहृतं करोतु स्वाहा अग्नये सृष्टकृते हुताहुतेनाङ्गामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतज्ञस्तत्तदाः जातवेदा विदर्शनि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मराजमञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वचनेष्टेभ्य स्वाहा भेदृत्यै स्वाहा अंस्कृत्यै स्वाहा दवराध्ये स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा अर्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधो शेतशेमहि स्वाहा समिदशतेजोषितेजो मयिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिद सप्तरिक्मा सप्तर्षि सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा जनित सप्तयोनीनामनस्वा कृतेन स्वाहा रतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णबाहुदिञ्जो मे मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं द्यौर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोचर्वस्पतिगन्धर्वा चेम भक्तं अग्निर्जैनं वेदर्जैनं द्यौर्जैनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरुक्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो ज्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधमस्तृप्यन्तां मेदक्षिप्तृप्यता महाप्रभदा महाश्चाक्षय्य मस्तृप्यन्तां अदितेन्वमुक्स्ताः नमतेन्वमुक्स्ताः सरस्वतेन्वमुक्स्ताः देवसमिदप्रासावेः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा संगिरास्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यैजुहोमि अक्षतमशमामे ज्येष्ठाः वरशिष्ठाः कस्परेष्ठो क्रमजो अपापधीन् त्वेषम्वजो अपापधीः स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयनमाजे एकवर्धमत्रमे धामत्रं पृथिव्या दिवो वा विष्णुमतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिपपनया दक्षिणतः परिधिपपनया उत्तरतः परिधिपपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्याम्
విష్ణో సదనమసి సర్వాణన్యాన్ని ప్రసమూక్త్యాగ్రంథీన్ విస్తృత్యార్భిప్రోక్ష్య ఆప్యాయంతామితి జుహోతే ఆప్యాయంతామాపపోషధయో మరుతాం ప్రసదగిస్తరిభంగచ్చతో న వృష్టిమేరగి స్వాహా శుద్ధ్యంతాన్ దేవసదనకం శుద్ధ్యంతాన్ దేవసదనం భూతిస్మాదేర్లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నివారతయో భూతి ఆదిత్య సోమో నమః త్రయాయుషం జమదగ్నే కస్యపస్య త్రయాయుషం యద్దేవానాం త్రయాయుషం తన్మే అస్తు త్రయాయుషం దీర్ఘాయుత్వాయ బలాయ శతాయ శతం చ వర్చసే త్రయాయుషం ఆపోహిష్టామయో భవస్థానమూర్జే తథాదనామహేరణాయ దిక్షసే యోమశివతమో రసస్తస్య భాజయతే యక్షయాయ జన్మథ ఆపో జనయథా జనః యిత్తేగ్నే తేజస్తే నాహం తేజస్వే భూయాసం యిత్తేగ్నే వర్చస్తే నాహం వర్చస్వే భూయాసం యిత్తేగ్నే హరస్తే నాహం హరస్వే భూయాసం మేధామయ ప్రజామయ యజ్ఞస్తేజో తథాతమయ మేధామయ ప్రజామయ ఇంద్రయింద్రయింద్రధాతమయ మేధామయ ప్రజామయ సూర్యో భ్రాజో తథాతమంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తహీనం వదాసనాయ కర్దంతమయాదేవ పరిపూర్ణం తదుష్టతే ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాను హోమకర్మాత్మకాని వేదాని శేషావశేషానాం కృష్ణాను స్మరణం పరం కాయేన వాజా మనసేంద్రియర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి సర్వం శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాత్రఖ్యాతమనీయం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః గిరాసం గిరాస్థానం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః పునఃపాత్రఖ్యాతమనీయం సమర్పయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గురోపహారం నివేదయామి ఆత్స్యోపహారం నివేదయామి అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు యజ్ఞేశ్వరాయ నమః యథాసుఖం యథాస్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ అఖిల భువన జన్మస్తేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూతవ్రాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తి రూపా. స్వామివారి యొక్క దివ్య తిరుకల్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పటివరకు కూడా అమ్మవారికి మాంగళ్యధారణ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించిన తర్వాత లాజహోమం ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నిర్వర్తించారు. ఈ అగ్నిహోత్రుడికి హవిర్దానం చేయడం ద్వారా మనకు వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏమిటి అంటే గీతాచార్యుల వారు చెప్తారు, యజ్ఞం అనేది దేవతలకు మనకి పరస్పరం మాట్లాడుకోవడం లాంటిది అని చెప్పి గీతాచార్యుల వారు చెప్తారు. ఆ యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి యజ్ఞ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించి ఆ తరువాతగా పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించారు ఆచార్య స్వామి. ఎందుకు యజ్ఞ కార్యక్రమం ప్రతి ఏ పని చేసినా సరే అగ్నిహోత్రుని సాక్షిగా చేయాలి అంటారు కదా, ఎందుకు అంటే అధహాగ్నో నిత్యహోమాంతే విష్ణోర్నిత్యార్చ సర్వదేవార్చ భవతి అగ్నిర్వై దేవానాం అవమహ విష్ణుః పరమః అని చెప్పి అంటుంది శాస్త్రం. అంటే ఏమిటి అంటే దేవతలందరిలోకెల్లా చిన్నవాడు అగ్నిదేవుడట, అందరికంటే పెద్దవాడు విష్ణుమూర్తిట. ఈ ఇద్దరిని ఆరాధన చేయడం ద్వారా మధ్యలో దేవతలందరినీ కూడా ఆరాధన చేసినటువంటి ఫలితం మనకు కలుగుతుంది. కాబట్టి అమూర్త సమూర్త భగవద్యజనాన్ని ఒకచోటే మనకు శ్రీవైఖానస భగవచ్శాస్త్రం ఉపదేశించింది. కాబట్టి ఆ యొక్క ఉపదేశించిన విధంగా అక్కడ అమూర్త భగవద్యజనమైనటువంటి అజ్ఞారాధనము, అలాగే సమూర్త భగవద్యజనమైనటువంటి స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా నిర్వర్తించుకున్న తర్వాత వారణమాయం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఆచార్య స్వామి నిర్వర్తించారు. గోదాదేవి ఆవిడ స్వప్న వృత్తాంతమైనటువంటి రంగనాథ స్వామిని వివాహం చేసుకున్నటువంటి వృత్తాంతాన్ని మరలా గుర్తు చేస్తూ ఈ వారణమాయిరం అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇప్పటివరకు కూడా నిర్వర్తించారు. తరువాతగా స్వామివారి అమ్మవార్లకు పుష్పమాలా పరివర్తనం అనేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. తిరుమలకు పుష్పమండపం అని చెప్పి పేరు. పైగా విశేషంగా ధనుర్మాసం, ఇప్పుడు ధనుర్మాసంలో గోదాదేవి శ్రీవ్రతం అనేటువంటి పేరుతో
తిరుప్పావై అనేటువంటి పాసురాలను అమ్మవారు ఎంతో సభక్తికంగా రచించి స్వామికి అంకితం చేసి ఆవిడ స్వామికి పుష్పమాలికలను కట్టి ముందు ఆవిడ ధరించి తర్వాత స్వామివారికి పంపించేదట. అలా గోదాదేవి పంపించినటువంటి మాలలంటే స్వామికి పరమ ప్రీతి. దానికి ప్రతీకగా ప్రతి సంవత్సరం బ్రహ్మోత్సవంలో శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి స్వామివారికి గోదాదేవి యొక్క మాలలు రావడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క గోదాదేవిని గుర్తు చేస్తూ మాలా పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని అయిన తర్వాత ఉభయనాంచారులు స్వామి వద్దకు చేరి అక్షతారోపణం, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అని చెప్పి అన్నమాచార్య స్వామి కీర్తిస్తారు. ఆ విధంగా స్వామివారికి అక్షతారోపణ హారతి యొక్క కార్యక్రమం పూర్తి అవుతోంది. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి